प्रभु परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर ने सानू हुण तक संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का शुक्र करता है, परमेश्वर ने एक बार फिर अपने कदमां विच बैठन दे लई कृपा दी और संगति करन दे लई और परमेश्वर की आवाज़ सुन दे लई सानू सबना नू इकट्ठे कीता। इस वीडियो के माध्यम दे नाल और इस घर दे माध्यम दे नाल जिन्ने भी लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है और परमेश्वर की आज की आवाज़ है उसनू ध्यान दे के सुनना है। आइए आज दे ध्यान दे लिए परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन। परमेश्वर के वचन चो कोई एक व्यक्ति पढ़े। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। सब तो पहला मैं हिंदी विच पढ़दा हां। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए उत्तर हो जाए। पंजाबी विच भी पढ़ांगे। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। सारी लिखत परमेश्वर ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾੜਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। हाँ, हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर दे वचन च लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र या सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखी गई है। बाइबल परमेश्वर दा जो वचन है ये किसी मनुख द्वारा लिखिया नहीं गया। किसी मनुख ने कलम चकी तो इनू लिखना शुरू कर दिता, या किसी मनुख दे मन दियां गल्लां नहीं लिखिया गईयां। इधर परमेश्वर दे वचन च लिखा है, दोबारा फिर पढ़ दिए। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। परमेश्वर दे वचन च सब तो पहला लिखा है बाइबल जो है, जो परमेश्वर दा वचन है, ये सारी लिखत जेड़ी है ये परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखी गई है। इस विच एक एक गल एक एक शब्द परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखा गया है। किसी भी मनुख दी एक कहानी नहीं है, किसी बुढ़ी मां दी कहानी नहीं है। इसलिए असी इसनू परमेश्वर दा वचन कहने हैं, क्योंकि परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो बाइबल है ये ईसाइयां दा ग्रंथ है या ईसाइयां दे गुरु दी किताब है। मगर मेरे प्यारेओ आज असी दसना चाहते हैं बाइबल जो परमेश्वर दा वचन है ये किसी ईसाइयां दे गुरु दी किताब नहीं है या ईसाई धर्म दा ग्रंथ नहीं है। इस विच ईसाई धर्म दे बारे नहीं लिखिया, इस विच सारी मानव जाति दे बारे लिखिया है। इसलिए ये लिखत किसी मनुख दे द्वारा नहीं लिखी गई। ये पूर्ण संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखा गया है। इसलिए जब असी प्रभु दे वचन चो पढ़ते हैं, दोबारा फिर पढ़ देना। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। बाइबल जो कुछ भी इस विच लिखा गया है ये परमेश्वर दे आत्मा तो लिखा गया है। हाँ जी। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾੜਨ हाँ जी। ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। और ये जो परमेश्वर दे आत्मा तो लिखत लिखी गई है जिसनू असी बाइबल कहने हैं, इस विच सब तो पहला ये सिक्ख्या दिंदी है। दोबारा फिर पढ़ देना। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ जी। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ये सब तो पहला सिक्ख्या, ਤਾੜਨ ताड़ना ਸੁਧਾਰਨ अते सुधारना ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। अते धर्म दे गजाउण दे लई गुणकार है। सब तो पहला परमेश्वर दा वचन जिहड़ा परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखिया गया है, ये किसी मनुख दी लिखत नहीं है।
परमेश्वर ने आज तो काफी लंबे समय पहला परमेश्वर ने 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਾਉਣ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧਾਵੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲਿਖਤ ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਲਈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਔਰ ਆਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਭਰੋਸੇਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਆइए प्रभु दे वचन जो पढ़ना कूच दी किताब उसका 20 अध्याय
ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 1 ਵਚਨ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। जी हिंदी में पढ़ांगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें दासवन के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया। दोबारा फिर प्रभु दे वचन चो एक वचन पढ़ांगे। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हाँ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 2019 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। आइए प्रभु दे वचन जो पढ़ांगे। यूहन्ना दी अंजील उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन। ये वचन क्यों देदार के? हाँ जी, हाँ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, वचन, हाँ आद विच वचन, हाँ जी, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, हाँ ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, हाँ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। हाँ। तो सब तो पहला आप देखिया या जब दूसरा तिमोथेयुस 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, पूर्ण संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर दे आत्मा द्वारा लिखा गया है। फिर परमेश्वर ने अपने दास मूसा नू कूच दी किताब उसका 20 अध्याय विच बुला के कहा, ये सारे वचन मूसा नू दे दिते। ये परमेश्वर दा वचन है। फिर यही वचन जद यूहन्ना दी अंजील उसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, दोबारा फिर पढ़ देना। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, जी ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। हाँ, हिंदी में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। पंजाबी में पढ़ना। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, और इधर भी लिखा आद विच वचन सी, ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, और वचन परमेश्वर दे संग सी, ਔਰ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। और वचन ही परमेश्वर है। इसका मतलब ये जो मेरे और आपके कोले 66 किताबां आ, यही परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर है? क्योंकि ये परमेश्वर दी आवाज है। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसनू सुनने वाले आज जो सुन रहे हैं, ये किसी मनुख की आवाज नहीं है, किसी मास्टर की आवाज नहीं है, किसी मिशन की आवाज नहीं है, किसी ग्रंथ की आवाज नहीं है, ईसाइयां दे गुरु की आवाज नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज है। इसने लिखा आद विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी, और वचन ही परमेश्वर है। ये वचन और ਇਹ ਵਚਨ ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ,
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2018-19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2018-19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ 1 ਦਾ 1 ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਪਦ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ तो परमेश्वर के राज ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो इस ਵਿੱਚ नहीं लिखिया, अगर वो काम करोगे, उल्टा वही परमेश्वर साडा वैरी बन जाएगा। क्यों? वो पसम करने वाली आगे आ। इसलिए उस परमेश्वर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਦਿ ਔਰ ਅੰਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ
आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है। क्या यार वो परमेश्वर, ਉਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਸਗਾਸਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆइए सिरानु झुकाइए, प्रार्थना करें।